Kirvik, Shibiarandara, the Rabadaka, Shibiara, Uria Karandara, the Rabadikamo, Shibiara, the Rabadikamarandara, the Rabadikabara, the Rabadabada, Uria Karandara, the Rabadi, Shibiara, the Rabadikamarandara, the Rabadabadia Karandara, the Rabado, Shabadandara, the Rabadabadia Kabarandara, the Rabadi Shibio, the Rabadikabara, the Rabada. Riyarandara, the Rabadi Kamoshiki, the Rabada Karandara, the Rabada Kabarandara, the Rabado, Yardara, the Rabadi Kabarandara, the Rabadi Shibio, the Rabadi Kabarada, the Rabada, the Rabadandara, the Rabadi Shibio, the Rabada Karandara, the Rabada Kamoshibia, the Rabada, Riya Karandara, the Rabadi Shibia, the Rabadi Kabarada, the Rabada Shibia, the Rabada, Rimarandara, the Rabadi Shibio, Kabarada, the Rabadi Karandara, the Rabadi Kabashia, the Rabada, Kabarandara, the Rabdia Kabashia. In the Nidamara Namanda Chermadi, Katanamaka Paratine in Nalla Kiribikahe, Nam, Oramanapati, Yuritin Alatalum, the Katarakan Chelatuan. Let's all thank God for this wonderful month that He has given in our hands. Hallelujah. The Varadatin ஆறு மாதங்களை கடந்து விட்டோம். அடுத்த இன்னொரு 6 மாதங்கள் நமக்கு வந்ததாக இருக்கிறது. We have passed through 6 months and we have another 6 months ahead of us. அடுத்த 6 மாதங்களுக்கு தேவ கிருபை நமக்கு வேண்டும். We need the grace of God for all these 6 months. தேவ வழிநடத்துதல் நமக்கு வேண்டும். We need the guidance of God. நாம் யாவரும் ஒருமனப்பட்டவர்களாய் இருதயத்தின் ஆழத்திலிருந்து நாம் அவருக்கு நன்றியை செலுத்தி ஆண்டவரே நீர் எங்களுக்கு முன்பதாக போக வேண்டும், மோசே ஜெபித்தபடியே நீர் எங்களுக்கு முன்பதாக போக வேண்டும் என்று நாம் ஜெபித்து அடுத்த 6 மாதங்களை இந்த நாள் காலையில் நாம் தொடங்க போகிறோம். As Moses prayed, Lord, we want your presence to go before us. Let's ask God, Lord, we want your presence to go before us and lead us. Uriya karandara darabadi shibiyara darabada. Uriya karandara darabadi shibiyara darabada. Lirikamo shibiyara darabada. Shivaratara darabadi karandara darabadi shibiyara darabada. எல்லாரும் இருக்கிற இடத்துல நல்ல கண்களை மூடி ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோமா? Wherever you are, just close your eyes and look up to God and praise His name. Darabadi kamoshiki arandara darabadi kamoshibiya. Ridaratiya kabarada darabadi kabarandara darabadi darabada. Uriya karandara darabadi shibiyara darabadi kabarada darabadi shibiyara darabadi kabarada aliya karada darabada. Bakasutram. Devane நீ பெரியவர், தேவனே நீ பரிசுத்தர், தேவனே நீர் வல்லவர், தேவனே நீர் வல்லவர், ஜீவ தண்ணீர் ஊற்றிலே ஜீவன் பேரை என்னை நடத்தும், ஜீவ தண்ணீர் ஊற்றிலே ஜீவன் பேரை என்னை நடத்தும், தேவனே நீ பெரியவர், தேவனே நீ பரிசுத்தர், தேவனே நீ நல்லவர், தேவனே நீர் வல்லவர், ஜீவ தண்ணீர் ஊற்றிலே ஜீவன் பேரை என்னை நடத்தும், ஜீவ தண்ணீர் ஊற்றிலே ஜீவன் பேரை என்னை நடத்தும். அந்த ஜீவனுக்குள்ளாக அந்த ஜீவ நதியிலே கர்த்தர் நம்மை நடத்தும்படி நம்மை நாம் தாழ்த்திக் கொண்டு முகத்தை நோக்கி பார்க்கலாமா? Let's all ask God to lead us to the river of life. To that place, may God lead us. ஒரு நதி உண்டு, அது தேவனுடைய ஆலயத்தின் வாசல்களிலிருந்து புரண்டது என தீர்க்கதரிசி சொல்லுகிறார். The prophet says there was a river and that river started from the temple of God. Hallelujah. அந்த நதி போன இடங்களிலெல்லாம் தேவ ஆரோக்கியம்.
Wherever that river flowed, there was healing. அதன் ஆழம் 1000 முழங்களுக்கும் அதிகம். It was 1,000 yards, more than 1,000 yards. அந்த ஆழங்களான தேவ நதிகளுக்குள்ளாக தேவன் நம்மை கொண்டு போக ஜெபத்து நிலைமையோடு இந்த மாதத்தை துவங்க போகிறார். Let's ask God with prayerfulness, saying, God, lead me to the depth of your presence. ஜீவ தண்ணீர் ஒரு ஊற்றிலே ஜீவன் பெற என்னை நடத்தும். ஜீவ தண்ணீர் ஒரு ஊற்றிலே ஜீவன் பெற என்னை நடத்தும். பாவிகள் துரோகிகளையா பாவாத மக்களுக்குயா. பாவிகள் துரோகிகளையா பாவாத மக்களுக்குயா. பாதகரின் பாவம் போக்கவே பாதகம் போல் தொங்கி நீரல்லே. பாதகரின் பாவம் போக்கவே பாதகம் போல் தொங்கி நீரல்லே. தேவனே நீ பெரியவர். தேவனே நீ பரிசுத்தர். ஆமென். தேவனே நீ நல்லவர். தேவனே நீ வல்லவர். ஜீவ தண்ணீர் ஒரு ஊற்றிலே ஜீவன் பெற என்னை நடத்தும். ஜீவ தண்ணீர் ஒரு ஊற்றிலே ஜீவன் பெற என்னை நடத்தும். தேவரே நீ தொட்டவா. தேவரே நீ பரிசுத்தர். தேவரே நீ வல்லவர். தேவரே நீ வல்லவர். ಜೀವ ಬುಗ್ಗೆ ಸನಿಹದಲ್ಲಿಯೇ ಜೀವ ಹೊಂದಲು ನನ್ನ ಮಾಡಿಸು. ಜೀವ ಬುಗ್ಗೆ ಸನಿಹದಲ್ಲಿಯೇ ಜೀವ ಹೊಂದಲು ನನ್ನ ಮಾಡಿಸು. ದೇವನೇ ನೀ பெரியவர். தேவனே நீ பரிசுத்தர். தேவனே நீ நல்லவர். தேவனே நீர் வல்லவர். ஜீவ தண்ணீர் ஒரு ஊற்றிலே ஜீவன் பெற என்னை நடத்தும். ஜீவ தண்ணீர் ஒரு ஊற்றிலே ஆமென். యేసయ్యా గొప్ప దేవుడు. యేసయ్యా పరిశుద్ధుడు. యేసయ్యా మంచి కాపరి. యేసయ్యా శక్తివంతుడు. యేసయ్యే గొప్ప దేవుడు. యేసయ్యే శక్తివంతుడు. యేసయ్యే పరిశుద్ధుడు. యేసయ్యే మంచి కాపరి. జీవ జలము పారుటలో జీవనందనన్ను నడుపును. జీవ జలము పారుటలో జీవనందనన్ను నడుపును. జీవమున్న దేవుడారము జీవనాట
నడుపును. జీవమున్న దేవుడారము, జీవబాటయందు నడుపును. జీవజలము పారు వీటలో, జీవముంద నన్ను నడుపును. ఆమేన్. జీవజలము పారు వీటలో, జీవముంద నన్ను. గొప్ప దేవుడు యేసయ్యే, పరిశుద్ధుడు యేసయ్యే, మంచి కాపరి యేసయ్యే, శక్తివంతుడు యేసువే, యేసయ్యా పరిశుద్ధుడు యేసయ్యా, తొలివా యేసయ్యా, సర్వశక్తుడు యేసువే, నీ பெரியவே యేసువే, నీ பரிசுத்தர் యేసుவே, நீ நல்லவர் యేసుவே, நீர் வல்லவர். ஜீவ தண்ணீர் ஊற்றிலே, எல்லாம் ஒண்ணு செய்து சொல்லுங்க பார்ப்போம். ஜீவன் பேர என்னை நடத்தும், ஜீவ தண்ணீர் ஊற்றிலே, ஜீவன் பேர என்னை நடத்தும். இந்த காலத்திலே நமக்கு தேவையாய் இருக்கிறது அந்த கர்த்தருடைய ஜீவன். We need the life of God in us. நமக்கும் நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்கும் நம்முடைய குடும்பத்திற்கும் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கும் குடும்பத்தில் உள்ள யாவருக்கும் தேவையானது அந்த ஜீவன். In our spiritual life, in our family, in our children's life, everywhere we need the presence of God. அவரை அறிகிறதே நமக்கு ஜீவன் என்று தெளிவாய் அவர் சொல்லிவிட்டு போனார். Jesus said, knowing Him is having life. வெறும் வாசிக்கிறதுனால மட்டுமல்ல அவரை நாம் அனுபவிக்கிறது. It's not only through reading that we experience Him. ஒவ்வொரு நாளும் நம்முடைய அனுபவத்திலே அவர் கற்றுக் கொடுக்கிற சத்தியத்திலே நாம் நடக்கும் பொழுது அவரை இன்னும் அதிகமாய் அனுபவிக்கிறோம். அவரோடு கூட சஞ்சரிக்கிற அனுபவம் நமக்கு வருகிறது. In our day-to-day experiences and through the truth of His word, we experience Him more better. பல தடவை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே உடைக்கப்படுகிறோம், நொறுக்கப்படுகிறோம். Many times we are broken in our spirit, we are broken in our lives. ஆனாலும் நாம் சந்தோஷப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம், நாம் மடிந்து போவதில்லை. We need to rejoice because we are not going to be destroyed. வாழ்க்கையிலே என்ன நேரிட்டாலும் நீதிமான்கள் மேல் கர்த்தர் கிருபையாய் இருக்கிறார். No matter what happens in the life of a righteous man, God stands with him. நாம் மடிந்து போகிற தேவன் நம்மை விடுகிறவர் அல்ல. He will never let us perish. அவருடைய கரம் எப்பொழுதும் நம்மை தூக்கி பிடிக்கும். His hand will always lift us up. ஜீவனுக்குள்ளாக தேவன் நம்மை அழைத்திருக்கிறார். He has called us in life. அந்த பரம அழைப்புக்காக நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். We are called for that eternal call. எந்த மனிதனுடைய வழிகளும் அல்ல, It's not the ways of man. எந்த மனிதனுடைய சுயசித்தமும் அல்ல, It's not the will of any man. பரம தேவனுடைய சித்தத்திற்குள்ளாக நானும் நீங்களும் இருக்கிறோம். We are in the will of the Heavenly Father. அதனாலே அந்த அழைப்புக்குள்ளாக போகிற நமக்கு அவர் கொடுத்த வாக்குத்தத்தம், உலக முடிவு பரியந்தம் நான் உங்களுடனே இருக்கிறேன். ஆமென். As we are in the call of God, He has told us that He will be with us till the end of the ages. அந்த ஒரு விசியாய் இந்த ஒரு வரியை மட்டும் எல்லாம் சேர்ந்து பாடுவோமா? ஜீவ தண்ணீர் ஊற்றிலே, ஜீவன் பேர என்னை நடத்தும். சொல்லுங்க பார்ப்போம். ஜீவ தண்ணீர் ஊற்றிலே, ஜீவன் பேர என்னை நடத்தும். ಜೀವ ಬುಗ್ಗೆ ಸನಿಹದಲ್ಲಿಯೇ ಜೀವ ಹೊಂದಲು ನನ್ನ ನಡೆಸು. ನನ್ನ ಸಾರಿ ಜೀವ ಬುಗ್ಗೆ ಸನಿಹದಲ್ಲಿಯೇ ಜೀವ ಹೊಂದಲು ನನ್ನ ನಡೆಸು. ಜೀವ ತಣ್ಣೀರೂರು ಮುற்றிலே ஜீவன்
நேரம் என்னை நடத்தும். ஹல்லேலூயா. ஜீவ ஜலமு பாருவிட்டலோ ஜீவனந்தம் என்று நடுப்புமோ. Come on everybody else. ஜீவ ஜலமு பாருவிட்டலோ ஜீவனந்தம் என்று நடுப்புமோ. Hallelujah. Hallelujah. Rakamashikarachanamada. Ramariyakarandararadaravadi kamoshyaradavada. Riyakarandararadaravadi kamoshyaradavadiradarabado ramaradara. Ramdaradiya kamoshyaradavadi kamarandara. Rimarandararadavadiyo kamashikayaradaravadi kamarandararadavada. நல்ல கொஞ்ச நேரம் ஒரு நிமிஷம் எல்லாரும் சமூகத்தில் காத்திருந்தோம். ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோமா? எல்லாரும் கர்த்தருக்கு காத்திருந்து நம்ம ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். கர்த்தர் பெரியவர், அவர் நல்லவராய் இருக்கிறார், அவர் மாறாதவராய் இருக்கிறார். இந்த கால நேரத்தில் ஒருமனப்பட்டவர்களாய் ஜெபிக்க போகிறார். நம்முடைய உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து இந்த கூக்குரல், இந்த ஏக்கம், இந்த ஜபங்கள் இந்த கால நேரத்தில் எழும்பட்டும். Let's all pray from the depth of our hearts. Let the cry of our hearts reach heaven. நல்ல அந்நிய பாஷைகளில் பேசி ஜெபிங்க. Let's all speak in tongues and praise His name. கர்த்தருடைய ஒரு புதிய ஆவி, ஒரு புதிய அபிஷேகம் இந்த கால நேரத்தில் மேல் இறங்கி வருவதாக. May the Spirit of God and the anointing of God rest upon each one of us. சோர்வான உள்ளங்களுக்குள்ளாக பலன் வர தேவனுடைய வல்லமை இந்த கால நேரத்தில் இறங்கி வருவதாக. Let every discouraged heart be taken away and may the Spirit of God be instilled in their lives. இந்த பலவீனமான பாண்டங்களுக்குள்ளாக ஒரு தேவ பலன் இறங்கி வருவதாக. In these jars of clay, let the presence of God come inside. உள்ளத்திற்குள்ளாக இருக்கிற அந்த பயங்கள் விலகி போக தேவ விசுவாசத்தின் அளவு நமக்குள்ளாக பெருகும்படி அந்த தேவ வல்லமை நமக்குள்ளாக இறங்கி வரட்டும். Let every fear be taken away and let the presence of God be given to us. இந்த கால நேரத்தில் அவருடைய முகத்தை நோக்கி பார்க்கும் பொழுது நம்முடைய முகங்கள் வெட்கப்பட்டு போகாதபடிக்கு அவருடைய மகிமை நம்மேல் இறங்கி வரும்படி போராடி ஜெபிப்போம். இந்த கால நேரத்தில் let's all pray earnestly. Even as we look into His name, we will never be put to shame. கர்த்தரோடு கூட நாம் இருக்கிறோம். நம்முடைய இந்த வாழ்க்கை பயணத்திலே, இந்த வாழ்க்கையிலே நடந்து கொண்டிருக்கிறதான இந்த போராட்டத்திலே, இந்த யுத்தத்திலே நாம் தனிமை அல்ல, கர்த்தர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் என்கிறதான உறுதியை இதோ பெற்றுக்கொள்வோம், அதை விசுவாசிப்போம். As we are passing through the battles of life, let's remember that He has not left us alone. He is with us. இந்த கால நேரத்தில் அந்த கிருபையின் மேகமானது நம்முடைய குடும்பத்தை, நம்மை முழுமையாய் மூடுவதாக. Let the glory of God, let the cloud of the glory of God cover us and our families. பகலிலே மேக ஸ்தம்பமாகவும் இரவிலே அக்கினி ஸ்தம்பமாகவும் இஸ்ரவேலை பாதுகாத்த தேவன் அந்த பரிசுத்த ஆவியானவருடைய மேகம் போல அந்த மகிமை நம்மேல் இருக்கிறபடியால் இந்த காலை நேரத்தில் ஜெபிக்கும் பொழுது அடுத்த இந்த ஒரு 6 மாதங்களுக்கும் இந்த ஜூலை மாதத்திற்கும் முழுமையாய் நமக்கு கொடுக்கப்பட இந்த காலை நேரத்தில் ஜெபிக்கிற இந்த நேரமே ஒரு தேவ வல்லமை, ஒரு தேவ அபிஷேகம் நம்மேல் இந்த காலை நேரத்தில் இறங்கி வருவதாக. As the pillar of cloud was given to the Israelites during the daytime and the pillar of cloud given to them during the night time, let's say, God, we need your presence. Let your presence cover us completely. எலியாவை போல சொர்ந்து போய் இருக்கிற இடங்களிலிருந்து எழும்புவோம் இந்த காலை நேரத்தில். Just like Elijah, if we are worn out and if we are discouraged, let's ask God to rise us up from that place. நமக்குள்ளாக உருவாகுகிறதான எல்லா விதமான சந்தேகங்களை எடுத்து போடுவோம் இயேசுவின் நாமத்தினாலே. Let's remove every doubt that rises up inside our hearts. உலகத்தின் அறிவு நம்முடைய ஆவிக்குரிய இந்த மகிமையும் இந்த அக்கறையும் மூடி போடாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாய் இருப்போம். Let's ask God and let's be careful enough that the worldliness and all the things of the world will not cover our spiritual
spiritual life. நிறைவாய் நீர் வேண்டும் எனக்கு ஆண்டவரே, நிறைவாய் எனக்கு வேண்டும். இந்த காலை நேரத்தில் நிறைவாய் எனக்குள்ளாக ஊற்றப்படும் ஆண்டவரே. இந்த உள்ளான மனிதனுக்குள்ளாக இந்த தேவ மகிமை இறங்கட்டும் ஆண்டவரே. என் பாத்திரம் நிரம்பி நிரம்பி வழிய வேண்டும் ஆண்டவரே. இந்த காலை நேரத்தில் ஜெபிக்கிற இந்த நேரத்தில் என் பாத்திரம் நிரம்பி வழிவதாக கேளுங்க. Lord, I need your complete presence. Come inside me. Lord, my cup has to overflow with your presence, with your anointing, Lord. Let's all ask him earnestly. ஜீவ தண்ணீரின் அனுபவத்திற்குள்ளாக ஜீவ தண்ணீர் எனக்குள்ளாக பொங்கி பொங்கி வர என்னிலிருந்து ஜீவ நீரூற்றுக்குள் பாய்ந்து ஓட ஆண்டவரே, இந்த காலை நேரத்தில் அந்த ஜீவ தண்ணீரின் நிறைவான அனுபவத்திற்குள்ளாக என்னை நடத்தும். Lord, I need the living water. I need the experience, Lord, of the springs of living water. Let it flow from me and touch many lives, Lord. சகலவிதமான எல்லா அம்புக்களும் சகலவிதமான எல்லா கட்டுக்களும் சாத்தானவன் ஈகிறதான சகலவிதமான அம்புக்கள் தேவ பிள்ளைகளுக்கு விரோதமாய் எழும்பி வருகிற அம்புக்கள் உடைந்து போவதாக. Let every arrow that is rising up against the people of God, let every bondage in their lives be broken in the name of Jesus. வீரர்களாய் எழும்ப வேண்டிய காலம் இது. This is a time that we need to raise up like warriors. எசேக்கியா தீர்க்கதரிசி கண்டதான அந்த தரிசனம் இதோ நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே பெற்றுக்கொள்ள வேண்டியதான நாட்கள் இது. These are the days where the prophet Ezekiel prophesied. In the same way, we need to receive that vision of God. உலர்ந்து போன எலும்புகளுக்கு அந்த தேவ ஜீவன் இறங்கி வரும் பொழுது உலர்ந்து போன எலும்புகள் உயிர் பெற்று எழும்ப வேண்டிய காலம் இது. These are the days that dry bones must be revived and come back to life. ஜீவனுள்ள சேனை உலர்ந்து போன எலும்புகளாய் மாறக்கூடாது. The body with life should not become like the dry bones. உயிருள்ள சேனை இதோ இதோ உலர்ந்து போன எலும்புகளுக்கு ஜீவன் கொடுக்கிறதான சத்தத்தை தேவ சத்தத்தை பேசுகிற ஒரு காலம் இது. The body that is living has to speak the word of God to the dry bones. அப்போஸ்தலனாகிய யோவான் சொன்னபடி கர்த்தருடைய நாளிலே நான் தேவ ஆவிக்குள்ளானே என்கிறதான அனுபவத்தை இந்த காலை நேரத்தில் என்னை காண்கிறதான ஒவ்வொருவரும் இந்த தேவ வல்லமையினால் இந்த காலை நேரத்தில் நிரப்பப்படுவீர்களாக. Just like the apostle John said, I was taken away in my spirit with God. Let us also have the same experience. Let every person watching this program have that same experience of God. ஒரு கர சர்வாயுதங்களை தரித்துக் கொண்டவர்களாய் வரப்போகிற அடுத்த 6 மாதங்கள் நாம் அதை சந்திக்க போகிறோம். நாம் ஒவ்வொரு விஷயங்களையும் ஒவ்வொரு சவால்களையும் சந்தித்து ஜெயிக்கும்படியான ஒரு தேவ அபிஷேகம், ஒரு தேவ வல்லமை நம்முடைய இருதயங்களுக்குள்ளாக சிந்தைகளுக்குள்ளாக ஊற்றப்பட தேவ பிள்ளைகள் உண்மையாய் உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து ஜெபியுங்கள் இந்த கால நேரத்தில். Putting on the whole armor of God, let's ask him, Lord, even as I meet the challenges in the upcoming 6 months, I want your presence, I want your strength to lead me. ஜீவ தண்ணீர் ஊற்றப்படட்டும். ஜீவ தண்ணீர் எங்கள் மேல் ஊற்றப்படட்டும். ஆவியானவரே, ஜீவ தண்ணீர் எங்களுக்குள்ளாக ஊற்றப்படட்டும். உம்முடைய ஜீவனை எங்களுடைய ஆவிக்குள்ளாக, எங்கள் சிந்தைக்குள்ளாக, எங்கள் சரீரங்களுக்குள்ளாக, எங்கள் குடும்பங்களுக்குள்ளாக ஊற்றப்படட்டும். இந்த நேரம் let the living water flow inside us. Let it be flowed inside and in and through us. Let it flow into our hearts this morning. தாகமுள்ளவன் தண்ணீரண்டைக்கு ஓடி வரட்டும் என்று அழைத்தீரே. Just as you call, let every thirsty person come to the water. பணமுமின்றி கிரயமுமின்றி என்னிடத்திலிருந்து வாங்கி குடியுங்கள் என்று அழைத்தீரே. Without any money, without any price, let him take the water and let him drink. இந்த கால நேரம் ஆண்டவரே, நாங்கள் ஆண்டவரே அறியாததும் எங்களுக்கு எட்டாததுமான ஆண்டவரே ஒரு பெரிய அனுபவங்கள், ஆவியானவருடைய ஒரு புதிய அனுபவங்கள் இந்த கால நேரத்தில் காண்கிற ஒவ்வொருவரும் பெற்றுக்கொள்வார்களாக இயேசுவின் நாமத்தினாலே. Things that we cannot think of, things that we cannot even imagine, let all those experience, let us experience those things, O Master God. Amen. ஜீவ தண்ணீர் ஒரு முற்றிலே செந்திரதரவை ஜீவன் பெற என்னை நடத்தும். ஜீவ தண்ணீர் ஒரு முற்றிலே
ஜீவன் பெற என்னை நடத்தும். தேவனே நீ பெரியவர், தேவனே நீ பரிசுத்தர், தேவனே நீ வல்லவர், தேவனே நீ நல்லவர். ஜீவ தண்ணீர் ஒரு முற்றிலே ஜீவன் பெற என்னை நடத்தும். ஜீவ தண்ணீர் ஒரு முற்றிலே ஜீவன் பெற என்னை நடத்தும். கர்த்தருடைய சமூகத்தில் காத்திருக்கிற எந்த மனிதனும் வெட்கப்பட்டு போக மாட்டான். Any man who waits in the presence of God definitely will never be put to shame. கர்த்தருடைய சமூகத்தில் காத்திருந்து துவங்க போகிற உனக்கு தேவன் அதிசயங்களை காண வைப்பார். As you wait in the presence of God, definitely God will make you see wonders. சவால்களை சந்திக்க ஆயத்தமாய் இருக்கிற மனுஷன் தேவ மகிமையை காண்கிறார். The man who is willing to see the challenges of life, he will see God's grace and God's wonders in his life. Hallelujah. சேனை தலைவர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். The host of the army is with us. சேனை வீரர்கள் பின்திரும்பி பார்க்க மாட்டார்கள். And the warriors of the army will never turn back. அவளை போல சொல்லி லக்கை நோக்கி ஓடுகிறேன் என்கிறதான ஒரு கமிட்மெண்டோடு ஒரு பொருத்தனையோடு கூட இந்த மாதத்தை நாம் துவங்க போகிறார். Like Paul, we are going to say, I'm going to run towards my goal and let's begin with it. கர்த்தர் இந்த காலை நேரத்திலே அவர் நமக்காக வைத்திருக்கிறதான அந்த வார்த்தையை நம்மோடு கூட பேசுவாராக. May God speak to our hearts the words that he has kept for us. Hallelujah. அபியானவரே, மனிதன் அல்ல, நான் அல்ல, என் வாய்கள் அல்ல, என் சிந்தை அல்ல, அப்பா நீர் என்னை மறைத்து வெளிப்படும். ஜனங்களுக்கு நிறனை வைத்திருக்கிறீரோ அதை சொல்லும், நாங்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்கிறோம், அதன்படி நடக்கிறோம், நம்மை மகிமைப்படுத்துகிறோம். எல்லா தெய்வ பிள்ளைகள் ஒருமனப்பட்டவர்களாய் ஆமென் என்று சொல்லுவோம். ஹல்லேலூயா. இந்த காலை நேரத்திலே உடைய வேதத்தை ஏசாயா 42வது அதிகாரம் 3வது வசனத்திற்கு திருப்பிக் கொள்ளுங்கள். ஏசாயா 42வது அதிகாரம் 3வது வசனம். Isaiah chapter 42 and verse 3. Let's all turn our Bibles. இந்த வார்த்தை என் உள்ளத்திலே ஆழமாய் தேவன் பதித்தபடியினாலே இந்த வார்த்தைகளை உங்களுக்கு முன்பதாக நான் வைக்கிறேன். God has put these words in the depth of my heart and that's why I am placing it before you. ஏசாயா 42:3வது வசனம். Isaiah chapter 42 and verse 3. இது புதிய வசனம் அல்ல. வேதத்தில் எல்லா வசனங்களையும் நாம் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம். இதுவும் நாம் அடிக்கடி கேட்டிருக்கிற வசனம் தான். வேதம் சொல்லுகிறது, அவர் நெறிந்த நாணலை முறியாமலும் மங்கி எரிகிற தீயை அணையாமலும் நியாயத்தை உண்மையாக வெளிப்படுத்துவார் என்று வசனம் சொல்லுகிறது. This verse is not new to us, but let's read it. A bruised reed he will not break, and a faintly burning wick he will not quench. He will faithfully bring forth justice. நெறிந்த நாணலை முறியாதவர். He will not break the bruised reed. Hallelujah. மங்கி எரிகிற தீயை அணையாதவர். And the faintly burning wick he will not quench. இந்த வார்த்தைகளை மத்தேயு கூட அதை ஏசாயா தீர்க்கதரிசி சொன்ன அந்த வார்த்தைகளை நினைவு கூறுகிறார். Even the prophet says about these words about how Jesus said this. மத்தேயு இயேசு கிறிஸ்துவின் வாழ்க்கை சரித்திரத்தை எழுதும் பொழுது மத்தேயு 12வது அதிகாரம் 20வது வசனத்திலே இதே வார்த்தைகளை குறிப்பிட்டவர் சொல்லுகிறார், இந்த வசனங்கள் நிறைவேறுகிறது என்று சொல்லுகிறார். As Matthew writes about the life of Jesus in Matthew chapter 20, he says the same words. பல இடங்களிலே இப்படிப்பட்ட காலத்தை உலகம் பயன்படுத்தி தேவ சபைக்கு விரோதமாய் எழும்பி தேவ ஜனங்களை துன்பப்படுத்தி பயங்கரமான செய்திகளை நாம் கேட்டு வருகிறோம். These days we hear about many persecutions and the world is going against the children of God. They do injustice and persecute and torment God's people. மனிதன் இன்னொரு மனிதன் மேல் வெறுப்பு கொள்ளுகிறான். Man hates the other people. மனிதனை அழிக்க வேறொரு சக்தி வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை.
To destroy mankind, there need not be another power. மனிதன் மனிதனையே அழித்துக் கொண்டிருக்கிறான். Man himself kills the other man. பயங்கரமான நாட்களிலே வாழ்கிறோம். We are living in a very terrible situation. இது இப்பொழுது புதிதானதல்ல, ஆயிரம் வருடங்களாய் நடந்து கொண்டிருக்கிற விஷயங்கள் தான். It's not something new. It's been happening thousands and thousands of years. இயேசு கிறிஸ்து தம்முடைய சீடர்களோடு கூட அவர்கள் வயலிலே அவர்கள் நடந்து கொண்டு போகும் பொழுது, As Jesus and his disciples were walking through the fields, அவர்கள் பசியினாலே அந்த பயிர்களை எடுத்து அவர்கள் சாப்பிடுகிற நேரத்திலே பரிசேயர்கள் இயேசுவினிடத்தில் கேள்வி கேட்டார்கள். As the disciples picked up the crops and they were eating it, the Pharisees questioned them. அது ஒரு ஓய்வு நாளாக இருந்தது. It was a day of Sabbath. செய்யலாமா என்று இயேசுவினிடத்தில் கேள்வி கேட்கிறார்கள். They questioned Jesus saying, "Can you do it on a Sabbath?" ஹல்லேலூயா. பசியாய் இருக்கிறவர்கள் அந்த காலத்திலே உண்ணக்கூடாதாம். Even in the days of hunger, people should not consume. தாவீது என்ன செய்தான்? இதோ ஆசாரியர்கள் மட்டும் சாப்பிடத்தக்கதான அந்த அப்பத்தை பசியாய் இருந்த தாவீது சாப்பிடவில்லையா என்று இயேசு அவர்களுக்கு பதிலளிக்கிறார். Jesus answered them saying, "What did David do? He took the bread of the priests and he ate it when he was hungry." அதே போல சூம்பின கையுள்ள ஒரு மனிதன் இருக்கிறான். There is a man with a withered hand. அந்த சூம்பின கையுள்ள மனுஷன் அவனை இயேசு சுகமாக்குகிறார். And God heals him on Sabbath. இதையும் கூட ஜனங்கள் கேள்வி கேட்கிறார்கள். And people question even this. இப்படிப்பட்ட நேரத்தில் தான் ஐசையா இந்த வார்த்தைகளை மத்தேயு இந்த வார்த்தைகளை சொல்லுகிறார். During these times Matthew writes these words. ஜனங்கள் தேவையுள்ளவர்களாய் இருக்கும் பொழுது அந்த ஜனங்களுக்கு நியாயத்தை கொடுக்கும் வரைக்கும் அவர் அமைதலாய் இருக்க மாட்டார். When people are in need, until he gives them justice, God will never be silent. ஹல்லேலூயா. அதே போல தான் இந்த வசனங்களையும் நாம் வாசிக்கிறோம். ஏசாயாவிலும் நாம் அதைதான் வாசிக்கிறோம். அவர் நியாயத்தை உண்மையாய் வெளிப்படுத்துவார். அதை வெளிப்படுத்துகிற வரைக்கும் அவர் அமைதலாய் இருக்க மாட்டார். He will faithfully do justice, and until he brings forth justice, he will never remain silent. ஹல்லேலூயா. கர்த்தருடைய பிள்ளைகளுக்கு ஏற்ற நியாயத்தை செய்கிற தேவன் அவர். He is a God who does great justice for his children. பல விஷயங்களிலே கண்ணீரோடு இருக்கிறீர்களோ? Are you in tears? குழப்பத்தோடு இருக்கிறீர்களோ? Are you in confusion? என் சத்தத்தை கேட்கிறவர்கள் யாருமில்லை என்று சொல்லுகிறீர்களோ? Are you saying there is no one to hear my voice? இன்னும் பிரச்சனைகள் கூடிக்கொண்டே இருக்கிறது, இதோ எனக்கு உதவி செய்ய யாருமில்லை என்று நினைக்கிறீர்களோ? Are you saying the troubles are increasing in my life and there's no one to help me around? உனக்காக நியாயம் செய்கிற தேவன் இதோ உனக்காக இருக்கிறார். There is a God who does justice for you. ஹல்லேலூயா. நீ சோர்ந்து போன இதோ நீ கைவிடப்பட்ட சூழ்நிலைகளில் இருந்தாலும் அவர் உன்னை சேர்த்துக் கொள்கிறவராய் இருக்கிறார். Though you are discouraged, you are forsaken, he wants to take you by his side. அதனாலே இயேசு கிறிஸ்து அந்த வசனத்திலே மத்தேயு 12 அதிகாரத்திலே ஜனங்களை பார்த்து ஒரு வார்த்தை சொல்லுகிறார். தேவனுக்கு தேவையானது இரக்கம், பலிகள் அல்ல என்று சொல்லுகிறார். In Matthew chapter 12, that is why Jesus says, God needs mercy and not sacrifices. ஹல்லேலூயா. நியாயம் தேவைப்படுகிறவர்களுக்கு தேவன் தம்முடைய நியாயத்தை கொடுக்கிறவர். Those who need justice, God gives his justice to them. உடைந்து போன உள்ளங்களை கட்டி எழுப்புகிற தேவன் அவர். He builds up the broken heart. பலனில்லாத வாழ்க்கையிலே பலனை கொண்டு வர தேவன் உதவி செய்கிறார். God helps the unfruitful lives to be fruitful. ஹல்லேலூயா. உலர்ந்து போன நிலைமையிலே இருக்கிறீர்களோ? நெரிந்த நாணலை போல நாம் இருக்கிறோமா? Are we like the broken wick? நெரிந்த நாணல் என்று சொன்னால் அது உடைக்கப்பட்ட ஒரு நாணல். If we say the faintly burning wick, it is a broken wick. இன்னும் அது காய்ந்து போன நிலைமைக்கு போய்விட்டது. It's become dry. இன்னும் அது கனி கொடுக்காது. Now it will never bring forth fruit. இன்னும் அது பசுமையாயிராது. Now it will not be greenish. இன்னும் அதிலே பலன் இருக்காது. There's no strength in it. எந்த உபயோகத்திற்கும் வராது. It's of no use to anybody. அதை எடுத்து அக்கினில போட்டு நெருப்பில போட்டு எரித்து போட வேண்டும், அவ்வளவுதான். They will just put that bruised reed into the fire and they'll burn it. இப்படிப்பட்ட ஒரு வேளை இதோ உள்ளத்திலே இப்படிப்பட்ட சிந்தைகள் உங்களுக்கு இருக்கிறதா? Maybe you have such thoughts in your heart. எந்த விஷயத்திலும் நான் எந்த விஷயத்திலும் நல்லவனாக இல்லை, எதுவும் நன்மை எனக்குள்ளாக இல்லை என்று சொல்லுகிறீர்களோ?
Are you saying there's no goodness inside me and there's no goodness that's coming forth out of me? என்னால யாருக்கும் பயனில்லை என்று சொல்லுகிறீர்களோ? Are you saying there's no use to anybody? உலகத்திலே வாழுகிறதற்கு நான் இதோ தகுதியில்லாதவன் என்று சொல்லுகிறீர்களோ? Are you saying that I am unworthy to stay in this earth? நெறிந்த நாணலை போல நீங்கள் உள்ளத்திலே அனுபவிக்கிறீர்களோ? Are you experiencing that faintly burning wick in your heart? இந்த காலை நேரத்திலே கர்த்தருடைய வார்த்தை உங்களுக்கு தான் வருகிறது. And this word of God is coming straight to you. அந்த நிலைமையில இருந்தாலும் கூட நீ கர்த்தரை நோக்கி பார்ப்பாயானால் நெறிந்த நாணலாய் இருக்கிறதான உன்னை உடைத்து போடாமல் மீண்டும் கட்டுகிற தேவன் அவர். Amen. Even though you are like a bruised reed, all broken up, but still God wants to build you and use you. யார் உங்களை துன்பப்படுத்தினாலும் குற்றம் சுமத்தினாலும் உன்மேல் குற்றம் சுமத்தாத தேவன் அவர். Though people may judge you and people may torment you, but He is a God who brings justice. யோவான் 8வது அதிகாரத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம், ஜனங்கள் எல்லோரும் ஒரு ஸ்திரீயை குற்றம் சுமத்தி இயேசுவினிடத்தில் கொண்டு வந்தார்கள். John chapter 8 we see that a lady was blamed and they brought that lady to Jesus. இயேசு அவளை பார்த்து கேட்டார். Jesus looked unto her and said, உன்மேல் குற்றம் சுமத்தினவர்கள் எங்கே என்று கேட்டார். He asked, where are the people who were judging you? பிறகு தேவன் அவளை பார்த்து சொன்னார், God looked at her and நானும் said, கூட உன்னை குற்றம் சுமத்தும் நியாயம் தீர்க்க மாட்டேன். even I too will not judge you. இனி பாவம் செய்யாதே போ என்று சொன்னார். He said, go in peace, sin no more. இந்த காலை நேரத்தில் குற்ற உணர்வுகளோடு இருக்கிறீர்களோ? Are you with guilty conscience? கர்த்தருக்காக பயன்படவில்லையே என்று குற்ற உணர்வுகளோடு இருக்கிறீர்களோ? Are you saying I'm not used by God and are you remaining with that guilt? ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில வளர வேண்டிய காலத்திலே நான் இதோ மிகவும் நான் அனலில்லாமல் இருக்கிறேன் என்று சொல்லி குற்ற உணர்வோடு இந்த காலை நேரத்தில் இருக்கிறீர்களோ? These are the days I should have grown spiritually, but I have not grown enough. And are you feeling that guilt? நான் அமைதலாய் இருக்கிறேன், என்னால் ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை என்று நினைக்கிறீர்களோ? Are you saying I am so silent, I am not up to doing anything for God? நன்மை செய்ய எனக்கு திராணி இருக்கிறதுனால் செய்ய முடியாமல் நான் தடைப்பட்டு போகிறேன் என்று சொல்லுகிறீர்களோ? Are you saying I can do good to people, I have the ability to do good, but I am not able to do it? எனக்கு வழிகள் தெரியாமல் திகைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன், ஏன் என் வாழ்க்கை இப்படி இருக்கிறது என்று சொல்லி குற்றவுணர்வோடு இருக்கிறீர்களோ? Are you having that guilty conscience of not knowing where to go and what is the way in your life? செய்யக்கூடாத பாவங்களை இந்த நாட்களிலே செய்து குற்றம் உங்களை பிடித்திருக்கிறதோ, கட்டி வைத்திருக்கிறதோ? You have committed sin against God, the sins that you are not supposed to commit, and you are feeling that guilt. சிந்தையினாலும் நாவினாலும் சரீரத்தினாலும் பாவங்களை செய்து தேவனுக்கு முன்பதாக குற்றமுள்ளவர்களாய் இந்த காலை நேரத்தில் காணப்படுகிறீர்களோ? Through your thinking, through your conscience, through your heart, have you sinned against God and having that guilty conscience? கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக நீ ஓடி வருவாயானால், if you come inside Christ, கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக உன் நிலைமையை ஒத்துக்கொள்வாயானால், through Christ, if you accept your situation, கிறிஸ்துவின் கிருபையையும் மன்னிப்பையும் நீ கேட்பாயானால், if you ask God for His forgiveness, ரோமர் 8:1 பவுல் சொல்கிறார், in Romans chapter 8 and verse 1 Paul says, கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக இருக்கிறவர்களுக்கு இனி நியாய தீர்ப்பு இல்லை. those who are in Christ have no condemnation. ஹல்லேலூயா. நெறிந்த நாணலை போல இருக்கிறாயோ? Are you like the broken bruised reed? தைரியம் கொள், கர்த்தர் உன்னை இதோ உடைத்து போடாமல் உன்னை கட்டி எழுப்ப இந்த நாளிலே, இந்த மாதத்தின் முதலாவது நாளிலே உனக்கு வாக்குத்தத்தத்தை கொடுக்கிறார். Be courageous. God wants to build you up. He wants to raise you and use you. இன்னொரு தேசத்தை வேதத்திலே பார்க்கிறோம், நெறிந்த நாணலை போல் இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லுகிறார். We see another nation in this place. They are like the faintly burning wick. ஹல்லேலூயா. ஏசாயா 36:6 நீங்கள் வாசிக்கும் பொழுது இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, எகிப்து நெறிந்த நாணலை போல, பார்வோன் ராஜா நெறிந்த நாணலை போல இருக்கிறார்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. Isaiah chapter 33 and verse 6 tells us, அவர்களை தான் நம்பிக்கையாய் கொண்டிருந்து நீங்கள் சோர்ந்து போகக்கூடாது, நீங்கள் வெட்கமடையக்கூடாது, ஜாக்கிரதையாய் நீங்கள் இருக்க வேண்டும். உலகத்தின் எந்த விஷயங்களோ பலமாய் இருக்கிறது என்று நீங்கள் நினைப்பீர்களானால், அதை சார்ந்து கொண்டிருப்பீர்களானால், தேவன் சொல்லுகிறார் அது நெறிந்த நாணலை போல இருக்கிறது, உங்களை தாங்காது என்று தேவன் சொல்லுகிறார்.
If you are depending on something, or if you are depending upon someone or some nation or anything, God tells you it's like a bruised reed. It's not going to contain you. It's not going to sustain you. ஹல்லேலூயா. உன்னுடைய வாழ்க்கை நெறிந்த நாணலை போல இருக்கும். Your life is like a bruised reed. நீ யாருக்கும் உதவி செய்ய முடியாத சூழ்நிலையில் இருப்பாய். Maybe you are in no position to help அல்லது others. மற்ற பல விஷயங்களை உன்னை கட்டி வைத்து ஒரு சிறைச்சாலையின் அனுபவத்திற்குள்ளாக நீ இருப்பாய். Maybe many things have put you in bondage and you're not able to come out of it. அந்த நெறிந்த நாணலை உடைத்து போடாமல் கட்டி எழுப்ப தேவன் வாக்குத்தத்தம் கொடுக்கிறார். God says, I will not break that bruised reed, but rather I will build it up. ஆனால் மற்ற எந்த விஷயங்களையும் நீ சார்ந்து கொண்டிருப்பாயானால் தேவன் ஜாக்கிரதையாய் இருக்கும்படி சொல்கிறார். அவைகள் எல்லாம் நெறிந்த நாணலை போல இருக்கிறது, அவைகளுக்கு நான் ஒன்றும் செய்ய மாட்டேன், ஆனால் நீ என்னை சார்ந்து கொள் என்று தேவன் அழைக்கிறார். If you are depending on any other person or any other thing in life, God says they are all like bruised reed, and I will not build all that up. When you trust me, I will build you up. மங்கி எரிகிற தீயை அணையாதவர். He is not a God who puts off the faintly burning wick. ஹல்லேலூயா. மத்தேயு 25வது அதிகாரத்திலே 9வது வசனத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம் 10 கன்னிகைகளை குறித்து இருக்கிறதான சம்பவத்தை குறித்து நாம் வாசிக்கிறோம். Matthew chapter 25 and verse 9 we read about the 10 virgins. அந்த இடத்திலே இந்த புத்தி இல்லாத ஸ்திரீகள் எண்ணெயை வைத்துக் கொள்ளாமல் இருந்ததான ஸ்திரீகள் புத்தியுள்ள ஸ்திரீகளிடத்திலே போய் எங்களுக்கும் சற்று எண்ணெய் தாருங்கள் என்று கேட்கிறார்கள். The 5 foolish virgins, they do not have oil in their lamps, and they go to the 5 wise virgins and they ask for some oil. அப்போ அந்த நேரத்திலே புத்தியுள்ள ஸ்திரீகள் சொல்லுகிற வார்த்தையை கவனித்து பாருங்கள். Look at what the wise virgins tell them. அப்பொழுது அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள், அப்படியல்ல, எங்களுக்கும் உங்களுக்கும் போதாமல் இராதபடிக்கு நீங்கள் விற்கிறவர்களிடத்திற்கு போய் உங்களுக்காக வாங்கிக் கொள்ளுங்கள் என்றார்கள். It will not be enough for you and for us, so it's better for you to go to the buyer and get it. பல தடவை வாழ்க்கையிலே நாம் மங்கி எரிகிற தீயை போல இருக்கிறோம். Many times in our life we are like the faintly burning wick. மங்கி எரிகிற தீ அணைந்து போகாதபடிக்கு தேவன் நமக்கு அவருடைய ஆலோசனையை கொடுக்கிறார். For that faintly burning wick not to be blown off, God gives his counsel. அவர் நெறிந்த நாணலை முறியாதபடிக்கு அதை பாதுகாக்கவும் தேவன் நமக்கு ஆலோசனை கொடுக்கிறார். For the bruised reed not to be broken completely, he gives his counsel. ஹல்லேலூயா. அந்த ஆலோசனை என்ன? தேவன் சொல்லுகிறார், உனக்கு நான் நியாயம் செய்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார். What is that counsel? God says, I'm going to do justice to you. நான் உனக்கு நீதிபதியாய் இருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார். He says, I'm your judge. அதே நேரத்தில் இன்னொரு ஆலோசனையும் கொடுக்கிறார். மற்றவர்களை சார்ந்திருக்க அல்ல, அவர்கள் எல்லோரும் நெறிந்த நாணலை போல் இருக்கிறார்கள், நீ என்னை சார்ந்து கொள் என்று கர்த்தர் அழைக்கிறார். And he gives another counsel saying, do not depend on the others because all of them are like the bruised reed, but you need to depend on me. மங்கி எரிகிற தீ, The faintly burning wick. இதிலே கர்த்தர் கொடுக்கிற ஆலோசனை என்ன? What is the counsel that God gives to மங்கி us? எரிகிற தீ அணைந்து போகாதபடிக்கு கர்த்தர் சொல்லுகிறது என்ன? What does God say about the faintly burning wick that does not bloom? புத்தியுள்ள ஸ்திரீகள் சொல்லுகிறார்கள், It talks about the wise virgins. எங்களுக்கும் உங்களுக்கும் போதாமல் இருக்காதபடிக்கு It will not be enough for us and for you. நீங்கள் விற்கிறவர்களிடத்திற்கு போய் வாங்கிக் கொள்ளுங்கள். You go to the seller and you buy it. ஹல்லேலூயா. தேவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறதான இந்த அபிஷேகத்தை வைத்துக்கொண்டு கடைசி வரைக்கும் எரிய வேண்டும். The anointing that God has given us, through that we must keep burning till the end. நமக்கு கொடுத்திருக்கிறதான இந்த அபிஷேகம், இந்த எண்ணெய் கடைசி வரைக்கும் எரிய நமக்கு வேண்டும். We need this anointing of God till the end so that we keep burning. இதை எடுத்து நாம் மற்றவர்களுக்கு கொடுக்க முடியாது. We cannot give this anointing to others. ஹல்லேலூயா. வேதத்திலே பல இடங்களிலே பார்க்கிறோம், மோசேயின் மேல் இருந்த அபிஷேகத்தை எடுத்து தேவன் மற்றவர்களுக்கு வைத்தார் என வாசிக்கிறோம். We read about God taking the anointing of Moses and placing it upon the elders. அந்த இடத்திலே பார்க்கும் பொழுது அது கர்த்தர் செய்கிறார். It is the way that God does it. மோசே செய்யவில்லை. It's not Moses who does it. அதேபடி அப்போஸ்தலர்களை குறித்து நாம் வாசிக்கிறோம், அவர்கள் கை வைத்த இடத்திலெல்லாம் தேவ ஜனங்கள் அபிஷேகத்தை பெற்றார்கள். In the same way we read about the apostles, they placed their hands and everybody were anointed. இது அவர்களுடைய அபிஷேகம் அல்ல, கர்த்தர் கொடுக்கிற அபிஷேகம். It's not their anointing but God's anointing. ஒருவேளை அவர்களுக்குள்ளாக இருக்கிற அபிஷேகத்தை பெருக செய்து அவர் செய்யலாம்.
Maybe he increases their anointing and maybe he is anointing the others. கர்த்தர் செய்வாரானால் அது அவர் செய்வார். When God does something, he does it ஆனால் beautifully. நாம் செய்ய வேண்டியது என்ன? But what are we supposed to do? நமக்குரிய இந்த அபிஷேகத்தை, நமக்குள்ளாக கர்த்தர் வைத்திருக்கிற இந்த அனுபவங்களை, இந்த பொக்கிஷத்தை நம்முடைய மரணம் வரைக்கும் இயேசு ராஜா வரும் அளவும் மங்கி எரிகிற தீயாய் அல்ல, கொழுந்து விட்டு எரிகிற கலங்கரை தீபமாய் மாற்றிக்கொள்ளும்படி இதை பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும். The treasure of God, the truth of God and the anointing of God that he has placed in us, we need to protect it till the end and keep burning for him. சங்கீதக்காரன் 49:7 சொல்லுகிறார். Psalms chapter 49 and verse 7 he says like this. எவ்விதத்தினாலாவது சகோதரனை மீட்டுக் கொள்ளவும் அவன் நிமித்தம் மீட்கும் பொருளை தேவனுக்கு கொடுக்கவும் கூடாதே என்று சொல்லுகிறார். He says that no, there's nothing that we can give to God by helping the others. மனிதனை எந்த இடத்திலும் மனிதனை காப்பாற்றிக் கொள்ள தேவனுக்கு கிரயத்தை கொடுக்க முடியாதே என்று சொல்லுகிறார். To protect man or to safeguard man, we cannot pay a price to God. செய்கிறவர் ஆண்டவர். God is the one who does it. நாம் செய்கிறது கொஞ்சம் தான். We do very little. ஆனால் நமக்குரிய காரியங்களை கொடுத்து நம்முடைய ஜீவனையே கொடுத்து மற்றவனை இதோ நாம் உயிர் வாழ வைக்கிறது நம்முடைய காரியம் அல்ல, அது தேவனுடைய காரியம். We cannot give our life and we cannot pay that price and we cannot save somebody's life. தேவன் நமக்கு என்ன சொல்லுகிறாரோ அதை நாம் செய்ய வேண்டும். Whatever God asks us to do, we must be doing that. ஹல்லேலூயா. நமக்கு தேவன் கொடுத்ததான இந்த அபிஷேகத்தை நான் எரிய வைத்து கொழுந்து விட்டு எரிய விட்டு இதோ அவருடைய ராஜ்யத்திலே தகுதியுள்ளவனாய் மாறி அங்கு இருக்கும் வரைக்கும் இதை பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டியது என்னுடைய கடமையாயிருக்கிறது. The anointing that God has given me, I must hold on to it and I must keep burning till his coming. ஹல்லேலூயா. தேவனுடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. இதோ நாம் அநேகரை வாழ வைத்து அநேகரை பரலோகத்தின் வழியிலே கொண்டு போய் கடைசியில் நாம் போகாத நிலைமைக்கு வரக்கூடாது. நாம் தேவனுடைய அந்த மகிமைக்குள்ளாக சேரும்படி முயற்சி எடுக்க வேண்டும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Many times we bring others to Christ, we lead them to the road of salvation, but if we do not reach heaven, it's in vain. We must reach heaven. இரண்டாவதாக அந்த புத்தியுள்ள ஸ்திரீகளுக்கு எண்ணெய் இல்லை என்று வேதம் சொல்லுகிறது. The foolish virgins did not have oil in them. தீவட்டி இருக்கிறது, they have the lamp, ஆனால் எண்ணெய் இல்லை. but they do not have oil. ஒருவேளை அந்த மங்கி எரிகிற தீயை அணையாதபடிக்கு எரியவிட தேவன் நினைத்தாலும் எண்ணெய் அவர்களுக்கு அவசியம்தானே. If the faintly burning wick has to keep burning and if God wants to help them too, they need oil in their lamps. அந்த எண்ணெய் இல்லாமல் போனால் தேவனால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது. If there's no oil in the lamp, God cannot help them. அதனாலே கடைசி வரைக்கும் காத்திருந்து அந்த கடைசி நேரத்திலே போய் எண்ணெயை வாங்கிக் கொள்ளுகிறது புத்தி இல்லாத நிலைமை. Waiting for the oil to be over and waiting for the end time to go purchase the oil is foolishness. எண்ணெய் என்று சொல்லும் பொழுது வேதத்திலே அபிஷேகத்தை குறிக்கிறது. When we say oil, it indicates anointing in the Bible. அந்த அபிஷேகம் என்கிறது தேவனுடைய ஆவியானவரை குறிக்கிறது. The anointing indicates the Spirit of God. கர்த்தருடைய ஆவியானவர் என்மேல் இருக்கிறார், என்னை அபிஷேகித்திருக்கிறார் என்று இயேசுவும் கூட ஏசாயா தீர்க்கதரிசி சொன்ன வார்த்தைகளை வாசித்து காட்டுகிறார். And even Jesus says these words that was written by Isaiah the prophet, the Spirit of the Lord is upon me. கர்த்தருடைய ஆவியானவருடைய சமூகம் நமக்கு வேண்டும். We need the presence of the Spirit of God. எதை கேட்கிறீர்களோ இல்லையோ கர்த்தருடைய ஆவியானவருடைய சமூகத்தை நல்லா கேளுங்க. Whether you ask anything else or not, ask for the Spirit of God and his presence in your அவர் life. நம்மோடு கூட இருக்கும் பொழுது நடக்கும் வழியை அவர் காட்டுவார். When he is with us, he will show us the way that we need to go through. இந்த வாரத்திலே ஒரு பகுதியை நாங்கள் வாசித்துக் கொண்டிருந்தோம். We were reading a passage in the Bible. ஏன் இதே ஏசாயா 42 நாங்கள் வாசித்துக் கொண்டிருந்தோம். We were reading Isaiah chapter 42. இந்த அதிகாரங்களிலே வாசிக்கும் பொழுது தேவன் பல விஷயங்களை இந்த இடத்திலே சொல்லுகிறார். A lot of things that God reveals through this passage. இந்த பகுதிகளில் முக்கியமாய் தேவன் தம்முடைய இருதயத்தில் நினைக்கிற காரியங்கள் தேவ ஜனங்கள் செய்ய வேண்டும் என இந்த இடத்துல பல இடங்களிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Whatever is the heart's desire of God, God wants his children to accomplish it. கர்த்தருடைய அபிஷேகம் நமக்கு வேண்டும். We need the anointing of God. அதை காத்திருந்து நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். We need to wait in his presence and receive it. அந்த பாதையிலே நாம் நடக்க ஆவியானவர் நமக்கு உதவி செய்வார். And God will lead us in
in that path and he will help us. இரண்டாவதாக Secondly, இந்த அபிஷேகம் தைலம் என்கிறது தேவனுடைய ஊழியர்கள் மூலமாய் வரக்கூடியதான ஒரு தேவ ஆசீர்வாதம் அல்லது தேவனுடைய வழிநடத்துதல் என்று சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறார். the psalmist says this is an anointing that comes through the servants of God. ஹல்லேலூயா. சங்கீதம் 133:1-2 நீங்கள் வாசித்து பார்க்கும் பொழுது சகோதரர்கள் ஒருமித்து வாசம் பண்ணுகிறது எவ்வளவு இன்பமாய் இருக்கிறது, அவைகள் ஆரோனுடைய தலையின் மேல் ஊற்றப்பட்ட அபிஷேக தைலத்திற்கு ஒப்பாய் இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறார். The psalmist says in 133 Psalms, he says, how good and pleasant it is when brothers dwell in unity. It's like the precious oil on the head running down on the beard of Aaron. அவருடைய தலையிலிருந்து ஊற்றப்பட்டு தாடிகள் வழியாய் வழிந்து வருகிறதான அந்த பூரணத்திற்கு ஒப்பாய் இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறார். He says that it flows from his head running down on the beard. It indicates the completion. தேவ பிள்ளைகள் இந்த காலங்களிலே தனிமையாய் இருக்க தேவன் அழைக்கல. God did not call you to stay in loneliness. தேவ பிள்ளைகள் ஒருமனப்பட்டு இருக்க வேண்டும். God's children must live together in unity. ஹல்லேலூயா. இப்படிப்பட்ட காலங்கள் இந்த கோவிட்-19 காலத்திலே நாம் யாவரையும் தனிமைப்படுத்தி வைக்கிறதான சூழ்நிலைகளை பார்க்கிறோம். We see during this COVID-19 that many of us are socially distant. மனிதன் தேவனுக்கு பயப்படுகிறானோ இல்லையோ கோவிட்-19க்கு ரொம்ப பயப்படுகிறான். Whether man fears God or not, he fears COVID-19. அவனையே தனிமைப்படுத்திக் கொள்ளுகிறான். He separates himself. ஆனாலும் தனிமையிலே நாம் இருந்தாலும் இந்த தனிமையிலும் கூட ஐக்கியத்தை விட்டுவிடக்கூடாது. Even though we are socially distant, but we need to come together in spirit in unity. தேவ பிள்ளைகள் எப்படியாவது மந்தைக்குள்ளாக இருக்க வேண்டிய ஆடுகள் மந்தைக்குள்ளாக இருந்தால் தான் பாதுகாப்பாய் இருக்கும். As the sheep of his pasture, we need to be in the flock. மந்தையிலே இல்லாத ஆடுகளை ஓநாய்கள் கவ்வும். If you are not inside the flock, the wolves will come and take you away. தேவ பிள்ளைகள் இதோ பல விதங்களிலே ஜெபங்களிலே மற்ற தேவனுடைய பிள்ளைகளோடு கூட நடக்கிற ஜெப கூட்டங்களிலே போன் மூலமாகவும் அது எந்த விதத்தில் நடந்தாலும் அந்த கூட்டங்களிலே இதோ சரீர பிரகாரமாய் நம்மால் அந்த இடத்தில் இருக்க முடியாமல் போனாலும் இந்த டெக்னாலஜி இருக்கிறதுனால் அதன் மூலமாய் ஒருமனப்பட்டு காத்திருந்து ஜெபித்து ஐக்கியம் கொண்டு இருந்தால்தான் அந்த ஒரு ஐக்கியம் தேவனுடைய அபிஷேகத்தை கொண்டு வரும். As the people of God, as children of God, we must be united, even though not in person, through the social media or some other way. We need to get ourselves unitedly praying so that we can experience God. தேவனுடைய பிள்ளை தேவனுடைய ஊழியர் மேல் வைத்திருக்கிறதான அந்த தேவ ஆலோசனை தேவ அபிஷேகத்தை தேவன் வழிய விட்டு அப்படியே அந்த மந்தைக்குள்ளாக அந்த சபைக்குள்ளாக அந்த ஐக்கியத்திற்குள்ளாக அந்த ஒற்றுமையா இருக்கிற ஜனங்களுக்குள்ளாக அது அப்படியே பரவ விடுகிறார். You must allow the anointing that God has placed upon his servants to flow from him and inside you, so that you will be inside the flock. இது ஒரு நம்பிக்கையுள்ள ஒரு வார்த்தை. This is a word of promise to you. தேவனிடத்திலே நாம் எதிர்பார்க்கக்கூடிய தகுதியுள்ள அற்புதமான வார்த்தை. This is a trustworthy word from God. எதையும் நாம் சார்ந்து அல்ல, வசனங்களை சார்ந்து கர்த்தர் கொடுக்கிற இந்த வாக்குத்தத்தத்தை சார்ந்து வாழுவோம். Let's not lean on to any other thing, but let's lean on to the promises and the word of God. நெறிந்த நாணலை முறியாமலும் He will never let the bruised reed be மங்கி broken, எரிகிற தீயையும் அணையாமல் and the faintly burning wick he shall not put off. தேவன் தம்முடைய நியாயத்தை செய்வார். And he will faithfully establish his justice. ஹல்லேலூயா. இந்த வார்த்தைகளை முழுமனதாய் ஏற்றுக்கொள்வோம். Let's accept these words with our wholeheartedness. இந்த வார்த்தைகளின் சத்தியம் நமக்கு வரும்படி ஜெபிப்போம். Let's ask the fulfillment of this promise in our lives. கர்த்தர் நமக்குள்ளாக பலனாய் இருப்பாராக. May God be our strength. இருக்கிற இடங்களிலே நாம் நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில எழும்பி பிரகாசிப்போம். Wherever we are, let's ask God to strengthen us so that spiritually we can shine out for him. குறைவுள்ள மனுஷன் நிறைவுக்கு ஆண்டவரிடத்தில் கேட்கட்டும். Any man who is incomplete, let's ask God, Lord, fill me so that I can be a complete person. அந்த நிறைவு வரும்பொழுது குறைவு நீங்கி போகும். As the completion comes inside us, all that is lacking will vanish from us. கண்ணாடியிலே பார்த்த நாட்கள் முடிந்து போகட்டும். Let the days that we are looking into the mirror finish. முகமுகமாய் தேவனை பார்க்கக்கூடியதான தேவனோடு கூட சஞ்சரிக்கிறதான அனுபவங்களுக்கு வருவோம். Let's come to the experience of seeing God face to face. ஒருவரை ஒருவர் நாம் உற்சாகப்படுத்துவோம். Let's encourage one another. சகோதர சகோதரிகள் அவர்கள் பலவீனத்தோடு இருக்கும் பொழுது ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில சோர்ந்து போயிருக்கும் பொழுது உற்சாகத்தை கொடுப்போம்.
As brothers and sisters, when they are discouraged, let's encourage them and let's encourage each other. ஒருவருக்கொருவர் நாம் கைகளை கொடுத்து நம்முடைய புயங்களை கொடுத்து ஒருவருக்கொருவர் உற்சாகப்படுத்திக் கொண்டு ஒன்றாய் சேர்ந்து ஜெயிப்போம். Let's stretch out our hands to each other and let's encourage each other and let's win the race. சோர்ந்து போகாமல் உற்சாகத்தின் ஆவியினாலே தேவன் நம்மை நிறைக்கும்படி கேட்போம். Let's ask God, Lord, let us not be discouraged, but give us your encouragement. கண்களை மூடி நாம் ஜெபிக்கலாமா? Let's close our eyes and pray. ஹalleluya. உரமா சிகரந்தரார்தரபதிக்கவஷியா. இந்த காலை நேரத்திலே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவரே, உமக்கு முன்பதாக இந்த வார்த்தைகளை பற்றிக்கொண்டு இந்த வார்த்தைகளை விசுவாசித்து இந்த மாதத்தை துவங்க போகிறதான எங்களுக்கு ஆண்டவரே, இந்த உமக்கு ஸ்தோத்திரம். இந்த ஆராதனையிலே பங்கெடுத்துக் கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் கரத்தில் கொடுக்கிறேன். ஒவ்வொருவருக்கும் அந்த தேவ நிறைவு, அந்த தேவ உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ராஜா, வார்த்தைகளிலிருந்து புறப்பட்டு வருகிற தேவ ஆசீர்வாதம், ஆண்டவரே தேவ சமூகம், தேவ அபிஷேகம் இந்த காலை நேரத்தில் ஒவ்வொருவர் மேலும் இறங்கி வருவதாக. Everyone who is watching this program, everyone who has joined in this prayer, Lord, we pray that your presence will be given to them. Let every brokenness be taken away from their lives. உம்முடைய பிள்ளைகளை கர்த்தாவே, சிறு ஆண்டவரே குழந்தைகள் முதற்கொண்டு முதிர்ந்தவர்கள் வரைக்கும் கர்த்தாவே, குடும்பத்தில் இருக்கிற யாவரையும் அந்த தேவ மகிமையிலே வைத்து மூடி மறைத்துக் கொள்வீராக. From the smallest baby to the most elderly person, Lord, we pray that you will put them under the covering of your grace. உமக்கு ஸ்தோத்திரம். உம்முடைய வார்த்தைகள் ஆண்டவரே ஒரு காலமும் விழுந்து போகாது. Your words will never fall away. நீர் சொன்னபடியே ஆகும், நீர் கட்டளையிட்டபடியே நிற்கும். Your words will be just as you have said and proclaimed it. இந்த கால நேரத்தில் இந்த ஜெபங்கள் ஒவ்வொரு தேவ பிள்ளையை கர்த்தாவே உயிர் மீட்புக்குள்ளாக கொண்டு வரட்டும் ஆண்டவரே. As they pray, I pray that they will be revived this morning. ஒவ்வொரு இடங்களிலே குற்றமுள்ள ஆண்டவரே, குற்ற ஆவியோடு நிலைமையோடு இருக்கிற தேவ பிள்ளைகளுக்கு உற்சாகத்தை கொடுத்து இதோ தேவ பிள்ளைகள் அந்த இடத்தை விட்டு எழும்பட்டும் ஆண்டவரே. Let every consciousness of guilt be taken away from them and let them be encouraged by you and let them rise up. பாவங்கள் மன்னிக்கப்படட்டும். Let their sins be forgiven. ஆண்டவரே, பலவீனங்கள் போகட்டும். Let the weakness be taken away. கட்டுகள் உடைக்கப்படட்டும். Bondages be broken. சாத்தானுடைய கிரியைகள் விலகி போகட்டும். Every satanic attack be away from them. பயத்தின் ஆவிகள் போகட்டும். Let every spirit of fear be taken away. ஒரு தேவ மகிமை அவர்கள் மேல் இறங்கி வரட்டும். Let the mercy and the grace of God rest upon them. அந்த குடும்பத்தில் தேவ மகிமை இந்த காலை நேரத்தில் இறங்கி வருவதாக. Let the glory of God rest upon their families. இதுவரைக்கும் காணாத, இதுவரைக்கும் அனுபவியாத ஒரு தேவ நிறைவு மகிமை இந்த காலை நேரத்தில் ஜெபிக்கிற பிள்ளைகள் மேல், அந்த வீட்டின் மேல், அவர்கள் செய்கிற ஒவ்வொரு வேலைகள் மேல் இறங்கி வருவதாக. Even as they are praying this morning, let the grace of God that they have not seen so far and the glory of God that they have not experienced so far come inside their house, come into their families and in all the works of their hands. இந்த நாளிலே முடியாத தேவன். You are a God who will never let the bruised reed be broken. மங்கி எரிகிற தீயை அணையாத தேவன். And the faintly burning wick, you will never put it off. ஆண்டவரே, லெபனோனிலே வளரக்கூடியதான விருட்சத்தை போல இதோ உயர 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 எழும்பத்தக்கதான விதத்திலே உம்முடைய பிள்ளைகளை கட்ட வேண்டும் என்று நான் ஜெபிக்கிறேன். Like the cedars of Lebanon, Lord, we pray that you will raise them up to great heights. மங்கி எரிகிற தீக்களை ஆண்டவரே, கலங்கரை தீபத்தை போல பிரகாசிக்கிறதான நிலைமைக்கு கொண்டு வாங்கப்பா. The burning, Lord, the faintly burning wick that the people are having in their hearts, we pray that they will be like the lighthouses shining out for you. நியாயம் செய்யும் நீதிபரரான தேவனே, உம்முடைய நியாயத்தை செய்தருளும். As a good judge, Lord, we pray that you will do justice. உம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு தேவையான நன்மையை சரியான விதத்தில் செய்தருளுங்கப்பா. For your children, you grant the justice that they need. ஆசீர்வதிங்க. ஜெபங்களை கேட்டு இந்த காலை நேரத்தின் ஆராதனைகளுக்கு ஆசீர்வாதமாய் மாற்றி இந்த மாதத்தை எங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாய் மாற்றி கொடுத்திருக்கிறீர், உமக்கு நன்றி. Thank you, Lord, for changing this month into a blessed month for us. Thank you for blessing each one of us. ஒவ்வொரு நாளும் இந்த மாதத்திலே அற்புதமாய் அவர்களை நடத்தும்.
very graciously and wonderfully you lead them throughout this month. ஒவ்வொரு நாளும் உம்முடைய பிள்ளைகள் வெற்றியை அனுபவிக்கட்டும். Every day let it be a victorious day for them. ஆவியானவர் உம்முடைய பிள்ளைகளை விட்டு விலகாமல் ஆண்டவரே உம்முடைய இரக்கத்தினால் அவர்களிடத்தில் செல்லும். Spirit of God, never move away from your children. Always give your spirit instilled in them and you lead them. நாங்கள் உம்முடையவர்கள். We are yours நீர் எங்கள் சொந்தம். and you are ours. ஆண்டவரே எதுவும் எங்களை பிரிக்காதபடிக்கு அந்த அன்பின் கயிற்றால் எங்களையும் உம்மையும் இணைத்து கட்டும். Let nothing separate us. You bind us with the cords of love. கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறதான இந்த ஆராதனையை பார்த்து கொண்டிருக்கிறதான ஒவ்வொரு மேலும் விசேஷித்த தேவ கிருபை இறங்கி வரட்டும். As people are listening and Lord watching this program, we pray that the mercy of God will rest upon them. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. In Jesus' matchless name we pray. ஆமென். Amen. ஆமென். ஆமென். கண்களை மூடி கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளலாம். Let's receive the blessing of God. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழுமையுடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. ஆமென். இந்த கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய ஐக்கியமும் வழிநடத்துதலும் சமாதானமும் சந்தோஷமும் நம் அனைவரோடு கூட இந்த நாள் முதற்கொண்டு இந்த மாதம் எல்லாம் நம்மோடு கூட இருப்பதாக. எல்லா தேவ பிள்ளைகள் சொல்லுங்க ஆமென். May the grace of the Lord Jesus Christ, love of the Heavenly Father, sweet communion and fellowship of the Holy Spirit be upon us now, today, from today forth, all through this month. Let that mercy and grace of God be upon us. All God's people said, Amen. 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 God bless you. Have a wonderful and blessed month ahead. God be with you. Praise God.